भावतैव सद्भि किंतु प्रभोज्या प्रियैव तस्या वंदे गुरुश्री चरणार. So Guru's position is very exalted. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు చెప్తున్నారు, సాక్షాదరిత్వేన సమస్త శాస్త్రై రుక్తస్తదా భావ యతయేవ సద్భి కింతు ప్రభూర్య ప్రియయేవ తస్య వందే గురుశ్రీ చరణారవిందం. గురువు స్థితి వచ్చేసి చాలా అత్యున్నతమైనటువంటిది. Why exalted? Because he is the confidential servant of Krishna. మరి గురువు యొక్క స్థితి ఎందుకు అంత ఉన్నతమైనది అంటే కనుక ఆయన కృష్ణునికి విశ్వసనీయమైనటువంటి సేవకుడు. కింతు ప్రభుజ్య ప్రియైవ తస్య. One, suppose you want to do some business and with some firm and a representative comes to transact business, naturally one tries to satisfy the representative so that the business can be done very fairly. ఒకవేళ నువ్వు బిజినెస్ కనుక వ్యాపారం ఆరంభించాలనుకుంటే కనుక ఒక ప్రతినిధి అనేటువంటి వ్యక్తి ఉంటారు ఆ వ్యాపారానికి, ఒక ప్రోడక్ట్ కి. అతన్ని కనుక మనం సంతృప్తి పరిస్తే కనుక సహజంగానే మన వ్యాపారం అనేది చాలా చక్కగా కొనసాగుతుంది. ఇది వ్యాపారంలో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం. Similarly, kintu prabhurja priyaiva tas, Guru is very dear to Krishna because his business is to serve Krishna. అదే విధంగా గురువు కూడా చాలా గురువు కూడా చాలా ప్రియమైనటువంటి వ్యక్తి. ఎందుకంటే కనుక ఆయన శ్రీకృష్ణుని యొక్క సేవకుడు. His business is to execute the will of Krishna. ఆయన యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే కనుక కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి కృష్ణుని యొక్క సంకల్పాన్ని తీర్చడం ఆయన యొక్క కోరిక, విల్. Therefore here it is said, jatta sakshat bhagavato ditam. Sakshat bhagavato ditam. Sakshat means directly. What was spoken directly by the Supreme Personality of God. And that is jnanam. That is it. ఏదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారో దానినే జ్ఞానం అని అంటారు. Jnanam guhyatamam. Guhyatamam, most confidential. Guhya, guhyatara and guhyatamam. What is that verse in the 18th chapter? గుహ్యతమం అంటే కనుక చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటిది. గుహ్య, గుహ్యతర, గుహ్యతమ. గుహ్యతం అంటే చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము. గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి. The conclusion is that the most confidential knowledge is that which is given by the Supreme Personality of Godhead directly. ఏదైతే రహస్యమైన జ్ఞానం ఉందో అది దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని జ్ఞానం అని అంటారు. In the Bhagavad Gita, guhyat guhyatam. Find out this verse. Yes. That's why I have explained to you the most confidential of all knowledge. Liberate on it fully, and do what you wish to do. So Krishna personally giving the most confidential knowledge. And here it is also mentioned that the saintly persons, the Mahatma, they simply spoke what was spoken by Krishna himself directly. That's all. కృష్ణుడు చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటి
జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు. అదే విధంగా మహాత్ములు ఏం చేస్తున్నారంటే గనక అదే జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. Here it is stated, annavachon gamishanta guhyatamam jatta sakshat bhagavato. This is very important statement. Jnanam guhyatamam. The most confidential part of knowledge is that which is given by the Supreme Personality of Godhead direct. Anyone who is interested in చాలా పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము శ్రీకృష్ణ భగవాను చేత ప్రత్యక్షంగా ఇవ్వబడింది. knowledge, they will benefit simply by accepting what Krishna says in the Bhagavad Gita. This is Jnana. That is also శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఏదైతే చెప్పారో దానినే జ్ఞానం అని అంటారు. Krishna, etat jnanam, etat annathaja ajnanam. Anything beyond this knowledge, what is spoken by Krishna, that is ajnana, ignorance, that is not jnana. Unfortunately, it has become a fashion now to interpret Bhagavad Gita in their own foolish way and mislead the public. These I have repeatedly spoken in many places that in the Western countries, so many Swamis and Yogis, they went there for the last at least 100 years. ఇక్కడ చూస్తే కనుక కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పలేదో మిగతాదంతా కూడాను అవిద్య, అది తమో గుణమైనటువంటి విద్య. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే చాలా మంది స్వామీజీలు, యోగులు వాళ్ళందరూ కూడాను తమ సొంత అభిప్రాయాలతో భగవద్గీతని రాస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు మెంటల్స్ భగవద్గీత దుర్వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నారు. 100 years from India, many Swamis and Yogis had been, still they are going. But they could not turn even a single person to Krishna consciousness. Not a single person. Throughout the whole history of this 100 years of Swamis going to the Western country, but could not turn even a single soul to understand Krishna. This is a fact. It is not that I am very proud. No. The truth must be spoken. గత 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో చూసుకుంటే కనుక భారతదేశం నుండి స్వామీజీలు, యోగులు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తున్నారు. అంతమంది వెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళు ఈవెన్ ఒక వ్యక్తిని కూడా వాళ్ళు భక్తునిగా మార్చలేకపోయారు. నేను ఇది గర్వంతో చెప్పుకునే విషయం కాదు, ఇది వాస్తవాన్ని చెప్తున్నాను. The defect was that they did not say what Krishna said directly. They said their own words. మరి లోపం ఏమిటంటే వాళ్ళు కృష్ణుడు చెప్పింది చెప్పకోకుండా వాళ్ళ సొంతము చెప్తూ ఉన్నారు. They manufactured their own philosophy. Yeah. వారు తమ సొంత తత్వాలని తయారు చేస్తున్నారు. I mean, the saintly persons, the Mahatma, Gomishanta, when they were going, they confidentially said what was spoken by Krishna directly. This is the secret of success. Try to understand. Annabod. విజయానికి రహస్యం ఏమిటంటే కనుక శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పారో దానిని యథాతథంగా చెప్పినప్పుడు
విజయం లభిస్తుంది. దీనిని విశ్వసించండి. कृपया दीनवस्था Guru or Mahatma, they are very merciful in this way that they know how a person can be elevated to the topmost platform of knowledge and they can give it. మహాత్మా లేదా గురువు అంటే ఎవరంటే కనుక వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. దీన చేతసాం, ఎవరైతే దీనులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఏ విధంగా ఉద్ధరించాలనేది తెలిసి ఉంటుంది. It is said here that Jakta Sakshat Bhagavato Uditam. This is mercifulness. A guru's business is to deliver the same message as Krishna says. Then he is Dinavatsal. గురు యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే కనుక శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పారో దానిని యథాతథంగా చెప్పడం గురువు యొక్క బాధ్యత. If he says something else, he is a cheater. కృష్ణుడు చెప్పింది చెప్పకుండా వేరే చెప్తే కనుక అతడు కపటి. He must be to the suffering humanity, being kind upon them. Dinavasal. Dina means very poor in knowledge. ఎవరైతే దీనవత్సలు ఉన్నారో, ఎవరైతే కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారో వారి పట్ల గురువు చాలా కరుణ కలిగి ఉంటారు. దీనవత్సల. The present moment, not only at the present moment, always. Those who are in the material world, they are very, very poor. Very, very poor. Girinam dina chetasam. ఎవరైతే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారో ఇప్పుడు లేదా ఎప్పుడు నుండో వాళ్ళందరూ కూడాను దీన స్థితిలో ఉన్నట్టు దీన చేతస్సులు కలిగిన వారు. Their mind is very crippled. ఎందుకంటే వారి యొక్క మనస్సు చాలా సంకుచితంగా ఉంటుంది. That this duration of life, say 50 years or 20 years or at most 70 or 100 years, this is everything. That's all. Therefore, they are very poor. Their expansion of knowledge is very, very meager. వారి యొక్క ఆయుష్ 20, 30, 100 ఈ విధంగా ఉంటుంది. జీవితం అంటే ఈ యొక్క మనం 50 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తే ఇదే జీవితం అని అనుకుంటారు. Of the saintly person to be kind upon. That this is not the life. You are thinking, making adjustment to live for 50 years or 100 years very comfortably. Or in next life, for me, they also take consideration of the next life to be promoted in the heavenly planet or other planetary system, but still they are poor. ఇక్కడ ఈ జనాలు ఇక్కడే ఉండి ఇదే జీవించడాన్ని వాళ్ళు జీవితం అనుకుంటారు. అదే విధంగా చూస్తే కనుక వారి పట్ల గురువు అనే వ్యక్తి వారి పట్ల చాలా కరుణ స్వభావంతో ఉంటారు. ఇంకా కర్మే చూస్తే కనుక ఇక్కడ భోగిస్తుంటారు. తర్వాత ఆయన ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళాలని కోరుకుంటారు. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆయన దీన చేతస్ అనే. Because they are lacking in the knowledge of eternal life, full of knowledge and blissfulness. That they do not know. ఎందుకంటే కనుక వాళ్ళకి సచ్చిదానందమైనటువంటి విషయము వాళ్ళకి తెలియదు. So it is the business of the Mahatma to enlighten them to the real platform of life.
కాబట్టి మహాత్ముని యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే కనుక వారి యొక్క నిజమైన జీవితాన్ని గుర్తు చేయడం. Personally, Mamupeta Kaunteya Dukkhalayam Asasatam Napnuvanti Mahatmanam Samsiddhim Paramangatam. This is real life. To go back to home, back to Godhead, Krishna, Mamupeta. If you go back to home, back to Godhead, that is Samsiddhim Parama. That is the highest perfection of life. But generally, మన తిరిగి మనము భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడమే మన నిజమైనటువంటి జీవిత పరిపూర్ణత. అంతేనా? generally almost, why generally? Almost everyone, 99.9% people, they want to become happy within this material. Therefore, 99.9% మంది జనులు ఈ ప్రపంచంలోనే సంతోషంగా ఉండడానికి కోరుకుంటారు. very, very. And the Mahatmas, they gave the knowledge that this is not life. This is a temporary platform. Asasatam. Dukkhalayam asasatam. This is కానీ మహాత్ములు వచ్చి ఏం చేస్తారు? మహాత్ములు వచ్చి చెప్తారనమాట, ఇది నీ నిజమైనటువంటి స్థానం కాదు. ఈ యొక్క స్థానము తాత్కాలికమైనటువంటిది మరియు భౌతికమైనటువంటిది. You are trying to be happy. Suppose Brahma, he lives for many millions of years. Still it is dukkhalam, asasatam. That life is also temporary. What is millions of years duration of life in comparison to the eternal life? So, ఉదాహరణకు చూస్తే కనుక బ్రహ్మ యొక్క జీవితము కూడా అది కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటిది. బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మ యొక్క 100 సంవత్సరాలు తాత్కాలికమైనటువంటిది. అలాంటిది ఎటర్నల్ లైఫ్. బ్రహ్మ కోట్ల సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ అలాంటి ఆయుష్ అనేది శాశ్వతమైన దానితో సరిపోల్చలేము. from Brahma down to the small ant, whoever is within this material world, it is to be understood their understanding is very poor. బ్రహ్మ మొదలుకొని చిన్న చీమ వరకు వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన ఏమిటంటే కనుక ఇది చాలా తక్కువ అవగాహన కలిగి ఉంటుంది. The Mahatma, being kind upon this poor soul, they deliver the same knowledge as Krishna gives. Sarva dharman parityajya mamekam sati. This is Guru's gift. Do not. కానీ మహాత్ములు వీరందరి పట్ల కరుణ కలిగి ఉంటారు. ఆ మహాత్ములు ఏం చేస్తారంటే కనుక శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే చెప్తారో దానిని యథాతథంగా వాళ్ళకి బోధిస్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని. There is no question of, there is no need of manufacturing. Simply, you speak to the suffering humanity the same thing which Krishna says. Sakshat bhagavata uditam. ఇక్కడ దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్న జీవులకి ఏదైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారో దానిని యథాతథంగా గురువు బోధిస్తారు. Clearly say. Narada will explain further in the next verses how he became a Dham. This verse is very important. That Jnanam Guhyatamam Japta. Actually, perfect knowledge you can get from the Supreme Personality of Godhead. And in Parampara system, you get that knowledge. Even వాస్తవమైనటువంటి పరిపూర్ణ జ్ఞానము శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి వస్తుంది.
Imam Raja Sayodidi. Parampara means they do not change the word of Krishna. That is పరంపర అంటే కనుక శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అటువంటి ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలని యథాతథంగా బోధించడమే పరంపర అంటారు. no change. They never say that I have now become Krishna and you surrender unto me, think of me. There are many so-called incarnations preaching like that. You think of me, same, repeating the same word in his own favor, not in Krishna's favor. That is not. కొంతమంది స్వామీజీలు గురువులు ఉన్నారు. వాళ్ళేం గురువు ఎప్పుడు కూడా చెప్పారనమాట, ఇప్పుడు నేను కృష్ణుని అయిపోయాను, నేను కృష్ణుని యొక్క అవతారము, నాకు శరణాగతి పొందండి అనేసి ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు. ఆయన ఎప్పుడు కూడాను కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పింటారో అది చెప్తారు, అంతేకాని తన సొంతంగా తనకిష్టం వచ్చినట్లు ఏది కూడా చెప్పరు. That is Duratma. Mahatma means who always speaks in Krishna's favor. That is Mahatma. ఎవరైతే ఆ విధంగా చెప్తారో వారిని దురాత్మ అంటారు. మరి మహాత్మ అంటే కనుక ఎవరైతే కృష్ణుని గురించి కృష్ణ సంతృప్తి కోసం చెప్తూ ఉంటారో వారిని మహాత్మ అంటారు. జ్ఞానం గుహ్యతమం జత్త సాక్షాత్ భగవాన్ సే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. So our business should be to repeat the same thing, that you give up all nonsense engagement, simply surrender to Krishna, simply think of Krishna, simply become a devotee of Krishna, simply offer obeisance to Krishna. That will make your life successful. This is మన బాధ్యత ఏంటంటే కనుక కృష్ణునికి శరణాగతి పొందడము, కృష్ణునికి ప్రణామాలు అర్పించడం, శ్రీకృష్ణుని పూజించడం. ఈ విధంగా మనము చేయడం ద్వారా మన జీవితము పరిపూర్ణం అవుతుంది. not indirectly, directly here Krishna says guhyat guhyatama. The word is used there, jathechasi tathaku. We have got the little independence. Krishna says sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. But why people are not doing that? Because కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని. మరి ప్రజలు దానిని ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? independence. ఎందుకంటే కనుక స్వల్పమైనటువంటి స్వాతంత్రం ఉండడం వల్ల. Entity is part and parcel of Krishna. Krishna has got the quality of full independence. Naturally, the part and parcel of Krishna, it has also independence, but that is not absolute independence. Yes? ఎందుకంటే కనుక జీవాత్మ వచ్చేసి శ్రీకృష్ణుని యొక్క అంశ. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి వచ్చేసి సంపూర్ణ స్వతంత్రత అనేది ఉంటుంది. అదే విధంగా జీవుని కూడా స్వల్ప స్వాతంత్రం అనేది ఉంటుంది. అయితే స్వల్పంగానే ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా ఉండదు. Independent country, America, independent country. We are also now independent country. But the citizens, they have independence dependent on the state independence, not absolute independence. Similarly, ఇప్పుడు మా ఇండియా కానీ తర్వాత పాశ్చాత్య దేశాలలో కానీ అవన్నీ కూడాను స్వతంత్ర దేశాలు అన్నమాట. అక్కడ దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడాను స్వతంత్రంగా ఉంటారు. అయితే కనుక రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి స్వతంత్ర కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. independent. We living entity, we have got independent, but dependent on the independence of Krishna, not absolute independence. మన యొక్క స్వాతంత్రం అనేది శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క స్వాతంత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So therefore we become entangled in our own karma. Krishna does not give anyone
a position or karma. That is stated in the Bhagavad Gita. That he does not give anyone a better position or anyone a inferior position. Everyone creates his own position. Krishna simply orders that this is your position, now you enjoy or suffer. Create our own position. Therefore, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకి ఎప్పుడు కూడాను ఈ స్థితిలో నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉండు, నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉండు అనేసి ఏం చెప్పరు అనమాట. మన యొక్క సొంత కర్మానుసారమే, మన యొక్క స్వతంత్రత వల్లనే మనము మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మ ద్వారా చేసుకున్నటువంటి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని సరే కృష్ణుడు నువ్వు ఈ యొక్క స్థితిలో ఉండు, నువ్వు ఈ యొక్క స్థితిలో ఉండు అనేసి చెప్తారు. confidential part of knowledge is Krishna says that sarva dharman parityajya mamekam saranam. That is the guhyatama, jnanam guhyatama, the same thing as it is stated in the Bhagavad Gita. Therefore, Bhagavad Gita is the preliminary study of Srimad Bhagavad. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. దీనినే భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతానికి ప్రాథమిక విద్య ఏమిటంటే కనుక శ్రీమద్ భగవద్గీత. Has understood Bhagavad Gita properly, he can understand what is Srimad Bhagavatam. ఎవరైతే శ్రీమద్ భగవద్గీతని చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు భాగవతాన్ని కూడా బాగా అర్థం చేసుకోగలరు. Bhagavad Gita ends. Bhagavad Gita teachings of Bhagavad Gita ends at the point when Krishna said, Sarva dharman parityajya mamekam saranam, to surrender. And Bhagavad begins from that point. Janmadasya jataha tattam param dhimai. Tattam param dhimai. Current. Otherwise, next paragraph of the Srimad Bhagavatam in the beginning, Dharma projita koitavatra. Except surrendering to Krishna, there cannot be any religious system. The real religious system, therefore Krishna said, Sarva dharman parityajya mamekam saranam. That is religion. ఇక్కడ భగవద్గీత ఆరంభం ఏమిటంటే కనుక సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అదే భాగవతంలో చూస్తే కనుక జన్మాద్యస్యత అనేసి ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చూస్తే కనుక ఇతర ధర్మాలన్నింటినీ కూడాను వదిలేస్తున్నారు. మరి ధర్మం అంటే ఏమిటంటే కనుక సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతి పొందడమే ధర్మము, మిగతాటన్నీ కూడాను అధర్మమే. ధర్మ ప్రోజిత కైతవత్ర. To Krishna. Otherwise, as it is stated in the Srimad Bhagavatam, dharma projita koitavatra. All cheating type of religious system is kicked out from Srimad Bhagavatam. Kicked out, projita. To merge into the Supreme, to become God, to become incarnation of God, this kind of religious system is very rigidly kicked out from Srimad Bhagavatam because they are not religious. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణాగతి పొందడం తప్ప మిగతా ఏవైతే ధర్మాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతము త్రోసిపుచ్చుతున్నది. ఏదైతే శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతి పొందమని చెప్తుందో అదే నిజమైనటువంటి ధర్మము. Religion is to surrender to Krishna. Therefore it is said, just మరి ఉన్నతమైన ధర్మం ఏమిటంటే కనుక శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతి పొందడము. Bhagavato Vitam. If you want to approach the Supreme Personality of Godhead, then you must abide by the order of the Supreme Personality. But they have no idea who is Supreme. నువ్వు శ్రీకృష్ణ భగవాను పొందాలనుకుంటే కనుక మరి ఆయన చెప్పినటువంటి
ఆయన చెప్పినటువంటి సూచనల్ని పాటించాలి. అబ్బాయి Then what is his order? What is our relationship with? These things are unknown. It is simply known to the, I am to say, devotees. Why it is monopolized by the devotees? That is also answered in the Bhagavad Gita. Bhaktyamam avijanati javan jasyami tat. If you want to know what is God, what is Krishna, then you have to go through this bhakti marga or devotional. There is no other. Krishna never said that he can be known through speculation or cultivation of so-called speculative knowledge. No. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్థం కావాలంటే కనుక మనము ఆయన చెప్పినటువంటి సూచనలని పాటించాలి. అది మనకి తెలియదు అనమాట కృష్ణుని గురించి. కాబట్టి మరి మనం ఏం చేయాలంటే కనుక భక్తుని కావాలి. భక్త్యామాం అభిజానాతి, భక్తునికి మాత్రమే భగవంతుడు అర్థం అవుతాడు. కర్మిలకి ఏదో చెప్పండి, జ్ఞానులకి ఊహించుకోవడం ద్వారా భగవంతుడు అర్థం కాడు అనేసి చెప్తున్నారు. He would have said through jnana one can understand. No, neither karma one can understand, neither yoga. జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారా? అర్థం చేసుకోలేరు. కర్మ ద్వారా అర్థం చేసుకోగలరా? చేసుకోలేరు. యోగా ద్వారా భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారా అంటే చేసుకోలేరు. Many various places of this earth, only bhakti, and it is the duty of the spiritual master. కేవలం భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే శ్రీకృష్ణ భగవానుని అర్థం చేసుకోగలరు. To spread bhaktika, that is the most confidence. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క స్పిరిచువల్ మాట భక్తిని ప్రచారం చేయడము ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క కర్తవ్యము. Merciful humanitarian activity, because people are suffering for want of this knowledge. Therefore, our Krishna consciousness movement is the only movement I can declare very proud which can actually do some benefit to the human society. It is the కేవలం కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం మాత్రమే ఏదైతే జనులు కష్టాలను అనుభవిస్తున్నారో వాటి నుండి బయటపడేసేది కేవలం కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం మాత్రమే. నేను ఇది చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఇది తప్ప మరి ఏదే ఒకటి లేదు. all other bogus movements, I declare. Let them come and study the Shastras and decide for themselves. They're all cheating. Only this Bhagavad Bhakti. Because you cannot understand Bhagavan without undergoing the process of devotional service. Bhaktyamam abhijanam javan jasyami tat. ఏదైతే కపటమైనటువంటి ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా మోసపూరితమైనటువంటివి. కాబట్టి శాస్త్రాలను చదవండి, వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత భక్తి యోగం ఒక్కటే అసలైనటువంటిది భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి. True. Proddatur. Krishna wants that one should understand him. Proddatur. Not that superficially to take Krishna, that he was very fond of the gopis. And let us hear the Leela of Krishna. Why Krishna's gopis Leela? Why not Krishna's Leela killing the demons? That the people are not interested to hear about Krishna's killing the demons. Because the gopis Leela, it appears to be the transaction between young woman and man. It very quickly appears. But Krishna's other business is there. Paritrana sadhunam vinasaya duskita. That is also Krishna's Leela. That is Krishna. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాను చూస్తే కనుక
చాలా మంది జనులు ఎక్కువ ఈ యొక్క రాసనృత్యం గురించి ఎక్కువ ప్రస్తావిస్తుంటారు. ఎందుకు మిగతా లీలలు చాలా లీలలు ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా మందిని సంహరించారు. అవన్నీ కూడాను వాళ్ళు చర్చించుకోరు. కేవలం ఏదైతే శ్రీకృష్ణుడు రాసలీల చేశారో అవే చర్చించుకుంటారు. ఎందుకంటే గనక అవి స్త్రీ పురుషుల సాధారణ యువతి యువకుల మధ్య ఉన్నటువంటి కార్యకలాపాల్లాగా వారు భావిస్తారు. Like Lord Ramchandra is killing the Ravana. It is also Krishna's Leela. Lord Ramchandra's Leela and Krishna's Leela, there is. So we should take any Leela of Krishna as supreme. Not that simply the most confident, the Vrindavan Leela, Krishna's Leela with the gopis is the most confidential Leela. శ్రీరామచంద్రుడు రావణుని సంహరించారు, దానవుని సంహరించారు. ఇవన్నీ కూడాను శ్రీకృష్ణ లీలలే అన్నమాట. కేవలం అది ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని చాటుతుంది. కేవలం బృందావనంలో చేసినటువంటి చాలా రహస్యమైన లీలలు మాత్రమే కాదు, ఇవన్నీ కూడాను భగవంతుని యొక్క లీలలే. Entertain this confidential Leela unless we are liberated. It's very difficult subject, and because they cannot understand what is Krishna's Leela, they imitate, they fall down. There are so many things we do not wish to discuss. But శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏవైతే బృందావనంలో చేశారో అవి చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటివి. అవి కనుక సరిగా అర్థం చేసుకోక వాటిని మనము అనుసరిస్తే కనుక మనము పతనం చెందుతాము. If we are actually serious about advancing in Krishna Leela, then we must know first of all what is Krishna, what he desires, and how he shall act. Then we can enter into the confidential part of Krishna's Leela. మనం మొదటగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎవరు, ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని అవన్నీ బాగా తెలుసుకుంటే కనుక తర్వాత మనము ఆయన చేసినటువంటి నిగూఢమైన లీలల్ని మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. Misunderstand and fall down. So ఒకవేళ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే కనుక మనం పతనం చెందుతాము. Here it is said that Sakshat Bhagavatodita. So what is Bhagavat? Krishna never said that first of all you hear my Leela with the gopis. He never said. కృష్ణుడు ఎప్పుడూ చెప్పడు అనమాట, నేను బృందావనంలో చేసినటువంటి లీలలు నువ్వు విను అని. గోపికలు చేసినటువంటి లీలలు నువ్వు విను అని కృష్ణుడు ఎప్పుడు చెప్పడు ఆ విధంగా. First of all says that you surrender unto. First of all learn how to surrender to Krishna. First of all learn how to love Krishna, and you can taste what is Krishna's Leela with the gopi. కృష్ణుడు చేసినటువంటి లీలని మనము మొట్టమొదట మనము కృష్ణుడు శరణాగతి పొందమంటున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే శరణాగతి పొందమంటున్నాడో దానిని మనము నేర్చుకోవాలి. Aravinda, just the Krishna's Leela in the Dasama Skanda with the gopis is compared with the Krishna's face, smiling face. But we have to worship Krishna beginning with the feet, not immediately. We shall look to the face of Krishna. We shall misunderstand. First of all, try to be Krishna's devotee by offering your worshipful things at the lotus feet of Krishna. The first canto or second canto of Bhagavad Gita are the two lotus feet of Krishna. So, కృష్ణుడు గోపికలతో చేసినటువంటి లీలల్ని శ్రీకృష్ణుని యొక్క ముఖారవిందంతో పోల్చారనమాట. శ్రీకృష్ణ భగవాను కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కనుక ఆయన యొక్క పాద పద్మాలని మనం భక్తులమయ్యి ఆయన యొక్క పాద పద్మాలని
ఆశ్రయించాలి. ఆ అలా కాకోకుండా ముఖం చూస్తే గనక అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. Very beginning. ఇవన్నీ కూడాను భాగవతంలో మొదటి 2 స్కందాల్లో వివరించబడినాయి. మొదటి 2 స్కందాలు పాదాలతో పోల్చబడినాయి. Should hear Srimad Bhagavatam, gradually we shall come to the face. That is real understanding of Krishna. And without understanding of the other 9 cantos of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, if you simply jump over the 10th canto, and especially to the 35th chapter, Rasa Panchadhyaya, this is not very favorable. Of course, మనం శ్రీకృష్ణుని పాదాల నుండి అర్థం చేసుకోకుండా 9 స్కందాలను వదిలేసి 10వ స్కందంలో ఉన్నటువంటి 33వ అధ్యాయాన్ని మనము దాని మీదకి జంప్ డైరెక్ట్ అవి చదివితే కనుక మనకి అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎవరు కూడా ఆ విధంగా చదవద్దు. అది అభిలషయమైనటువంటిది కాదు. Krishna's Leela, you hear anyway, this way, that way. If we misunderstand Krishna, then there is fall down. That is. కృష్ణుని గురించి ఏదైనా ఏ లీలైనా మనము ఇది కానీ అది కానీ ఏదైనా చదవచ్చు. కానీ అపార్థం చేసుకుంటే కనుక పతనం చెందే అవకాశం ఉంది. By Srila Sukadeva Goswami, that don't try to understand Krishna's Leela all of a sudden without understanding Krishna. So, regulate. సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నారన్నమాట, మొదటి 2 స్కందాలని అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరు కూడా శ్రీకృష్ణుడు గోపికతో చేసినటువంటి లీలని ఎవరు చర్చించకూడదు అనేసి. As it is stated in the Shastra, or as it is enjoined by the spiritual master, Ado Sadhya Tatu Sadhu Sangha Tatu Bhajana Priya Thana Nivittisya Tatu Nishtha Tatu Ruchi Tatha Shakti Tatu Bhav Sadhu Kanavan Premna Pradubhavi Bhavit Samaha Krama. So, Dina Vatsala, they Mahatmas who instructed Narad Muni that here is the confidence, knowledge. Please fully surrender unto the lotus feet of Krishna. So, Narad Muni admits here, Annavotan Gamishanta. Gamishanta, when the Mahatmas were going, he sat for 4 months. So they become very happy. They become very pleased. This is the business. How to make the Mahatma pleased. నారదముని చూస్తే కనుక 4 నెలల పాటు మహాత్ములకి సేవ చేశారనమాట. వాళ్ళు చాలా సంతృప్తి చెందారు. వాళ్ళు మహాత్ములు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నారదమునికి ఉపదేశించారు. Jasya prasadat bhagavat. If you try to please Mahatma, the spiritual master, then Bhagavat prasada will automatically come. Jasya prasadat bhagavat. మనం ఆధ్యాత్మిక గురువుని సంతృప్తి పరిస్తే గనక సహజంగానే భగవంతుడు కూడా సంతృప్తి పడతారు. Annavotan Gamishanta. Kripaya Dhinavasta. Actually, Vaishnava is Dhinavasta. They are very unhappy. That's like Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj was unhappy seeing the people, degenerated people suffering in this material world. Prahlad Maharaj. ఉదాహరణకు ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ఆయన దీనవత్సలు అన్నమాట. ఆయన చాలా చాలా వ్యధ చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే కనుక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుని మర్చిపోయి ప్రజలందరూ చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. My dear sir, I have no problem. I am happy anywhere by chanting your house, by glorifying your activities. But I am simply morose, seeing the fallen down condition
Maya Sukhaya Paramo Bhatu Vimura. I am simply thinking of this rascal who for flickering happiness engage themselves in so many material activities, forgetting your relationship. So Dinmasala, Sadhu, they should be very much compassionate to the suffering humanity and give them the message which is spoken directly by Krishna. ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహ భగవంతునితో చెప్తున్నారు, ఓ నరసింహదేవ్, నాకే ఇక్కడ భయం లేదు, కానీ నాకు ఒకటే భయము. ఎందుకంటే కనుక నేను మర్చిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడాను నిన్ను మర్చిపోయి క్షణికమైనటువంటి ఆనందం కోసము చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు. I am simply thinking of this rascal who for flickering happiness engage themselves in so many material activities, forgetting your relations. So Dinmasala, Sadhu, they should be very much compassionate to the suffering humanity and give them the message which is spoken directly by Krishna. Sarvadharman Parityajamam. This is the mission of Krishna consciousness. Thank you. కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతునికి విముఖులై ఉన్నారో వారి పట్ల మహాత్ములు చాలా కరుణతో కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పింటారో అది చెప్పి వారిని ఆనందింపచేశారు. ఇది మహాత్ముల యొక్క కరుణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. మీరే అడగండి. హరే కృష్ణ. నరహరే ప్రభు, క్వశ్చన్ చెప్తారా? ఎవరు చెప్పినారు? సొంత తత్వాలు ఎవరు తయారు చేస్తారు? దురాత్ములంట. ఓకేనా? అచ్యుతా ప్రభు, కృష్ణప్రసాద్ ప్రభు. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ఏమని చెప్తారు? రాఘవేంద్ర ప్రభు. శివ ప్రభు. నాగేంద్ర ప్రభు. నిరంజన్ ప్రభు. నెక్స్ట్ నాగేంద్ర ప్రభు క్వశ్చన్ చెప్పు. శ్రీ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే కనుక గురువు శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత విశ్వసనీయమైనటువంటి సేవకులు. ఆయనని సంతృప్తి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏదైతే చెప్పారో దానిని గురువు చెప్తారు. అది ఆన్సర్. శివరామ్ కృష్ణ ప్రభు క్వశ్చన్. మహాత్ముల లక్ష్యం ఏమిటి? అంతే. జూమ్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు, శ్రీకృష్ణుని ఎలా అర్థం చేసుకోగలం? కేవలం క్వశ్చన్ వచ్చేసి శ్రీకృష్ణుని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో
ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు. కృష్ణుని అర్థం చేసుకున్న వారి ఫలితం ఏమిటి? చతుర్భుజ ప్రభు చెప్పండి. అర్థం చేసుకునేవారు. సొంతంగా వాళ్ళ యొక్క ఊహించుకోవడం ద్వారా భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేరు. కేవలం పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి విధి విధానం ద్వారా మాత్రమే భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలం. ఓకే, ఎంత కర్మలు జ్ఞానులు వీళ్ళందరూ కూడాను భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేరు. కేవలం భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు. భక్తులు ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేరు కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానునికి వాళ్ళు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మిగతా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. కృష్ణుని అర్థం చేసుకుంటే కనుక కృష్ణ లీలలు అర్థమవుతాయి. మాతాజీలు ఎవరన్నా చెప్తారా? ప్రశ్న అడగండి. అడిగిన రంగనాథ్ ఏమన్నా చెప్తారా? సుధీర్ ప్రభు ఎవరు అడగండి. ప్రశ్న చెప్పండి అమ్మా ఎవరన్నా. శ్రీకృష్ణ ఇక్కడ ఉపన్యాసంలో చాలా ఎక్కువ రిపీట్ అయిన శ్లోకం ఏది? ఉండండి. మీరు చెప్పండి అమ్మా. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ అనే ఆ శ్లోకాన్ని సాధారణ మానవులు ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు? కృష్ణుడు సర్వస్వతంత్రుడు. మనం ఆయన యొక్క అంశలం కాబట్టి మనకు కూడా కొద్దిగా స్వతంత్రత అనేది ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనము స్వతంత్రతని సరిగా వినియోగించలేము కాబట్టి మనము కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేము. ఇంకా గురువు యొక్క బాధ్యత రంగనాథ్ ప్రభు చెప్పండి. నరహరి ప్రభు గురువు యొక్క బాధ్యత ఏమి? ఎవరన్నా చెప్తారా? కృష్ణుడు చెప్పిన దాన్ని యథాతథంగా చెప్పడము గురు యొక్క బాధ్యత. ప్రోపాల వారు ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం చెప్పారు. నేను గర్వంగా చెప్పడం లేదు అనేది ఒక వాక్యం చెప్పారు. ఆ సెంటెన్స్ ని ఎవరైనా పూరించగలరా? ఒకరు చెప్పండి. కాదు. గత 100 సంవత్సరాలుగా భారతదేశం నుండి అనేక స్వామీజీలు, యోగిలు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తున్నప్పటికీ వారు కనీసం ఒక్కరినైనా కూడా భక్తుల్ని చేయలేకపోయారు. కానీ మేము చూస్తే కనుక
ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నేను గర్వించే విషయం ఏమిటంటే కనుక అదే ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పారో దానినే యథాతథంగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంతమంది భక్తులు తయారవుతున్నారు అని చెప్పారు. ఇంకొకటి హ్యుమానిటీ గురించి. ప్రస్తుతము జనులందరూ కూడాను చాలా దుఃఖాల్లో ఉన్నారనేసి ఒక సందర్భంలో చెప్పారు. దానికి ఉపాయం కూడా చెప్పారు ప్రభుపాల వారు. దీన్ని కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడాను చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. అదే సందర్భంలో గురువు యొక్క బాధ్యత కూడా చెప్పినారనమాట. గురువు ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యోద్యమాన్ని ప్రచారం చేస్తారు అనేసి. అత్యున్నత సమాజ సేవ ఏమిటి? క్వశ్చన్ నిరంజన్ ప్రభు. అది కాదు, శివరామకృష్ణ ప్రభు. కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడము అత్యున్నతమైనటువంటి సమాజ సేవ. జ్ఞానం అంటే కనుక ఏమిటి? జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? వచ్చింది ప్రభు. కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్పారో దానినే జ్ఞానం అని అంటారు. మరి ఆ జ్ఞానం ఎక్కడ ఉంది? ఆ జ్ఞానం ఎక్కడ ఉంది ప్రభు? ఆ జ్ఞానం ప్రభు, ఆ జ్ఞానము ఎక్కడ ఉంది? భగవద్గీతలో ఉంది. నరేంద్ర ప్రభు. గుహ్యతమం అంటే అర్థం ఏమిటి? చాలా రహస్యమైనటువంటి పరమ రహస్యమైన చాలా చాలా రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గుహ్యతమ జ్ఞానం అంటారు. ఒక 3 పదాలు ఒకే పదానికి సంబంధించి చెప్పారు. గుహ్య, గుహ్యతర, గుహ్యతమ. ఉన్నతమైన ధర్మం గురించి వివరించారు. రాఘవేంద్ర ప్రభు చెప్తారా? శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతి పొందడమే నిజమైనటువంటి ధర్మము. రాసలీల అర్థం చేసుకోవాలంటే కనుక మొట్టమొదట ఏం చేయాలి? మొదటగా కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడానికి మొట్టమొదటి స్టెప్ మాట్లాడాలి, ఎవరన్నా చెప్తారా? అది కాదా? ఉండండి మాట్లాడాలి అడిగాను. ప్రభుపాద ఇచ్చిన నియమాలు సూచనలు పాటించడం, అది అసలు రాలేదు. అది కాదా? ముందు శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతి పొందితే తర్వాత అర్థమవుతారు. కృష్ణుడు అర్థమైతే మళ్ళీ రాసలీల అర్థం అవుతుంది. భగవద్గీతలో ప్రాథమిక శ్లోకం అని ఒకటి చెప్పారు, ఎవరన్నా చెప్పగలరా? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. తర్వాత ఒకటి ప్రిలిమినరీ స్టడీ. భాగవతానికి ప్రాథమిక విద్య అని ఒక గ్రంథం పేరు చెప్పారు. శ్రీమద్ భగవద్గీత ప్రాథమిక గ్రంథం. ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఆన్సర్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ? విజయానికి రహస్యం ఏమిటి? అదేనా?
కృష్ణ ప్రభు అదేనా ఆన్సర్? అదేనా? గురు సూచనలను పాటించడం. కరెక్ట్, అంతే. గురు సూచనల్ని పాటించడం. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినది చెప్పినట్లు పాటించడం విజయానికి రహస్యం. శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా చెప్పలేదు అనేసి ఒక వాక్యం చెప్పారు. అంతేనా నిరంజన్లో? అది కాదు. శ్రీకృష్ణుడు నేను ఇది చెప్పలేదని చెప్పారు. అది ఏమిటి? ఎప్పుడు విను అని చెప్పలేదు అని, అదే అంతేనా? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆరంభంలో రాసలీల విను అని చెప్పలేదన్నమాట. మొదటగా ఏవైతే ఉన్నాయో 9 శ్రీకృష్ణుని పాదాలైనటువంటి 1, 2 స్కందాలు, ఆ విధంగా క్రమంగా 9 స్కందాలు అర్థం చేసుకొని తర్వాత శ్రీకృష్ణుని యొక్క ముఖారవిందాన్ని అర్థం చేసుకోమని చెప్పారు. మొదటగా చెప్పలేదు. ముఖారవిందాన్ని ఏ లీలతో పోల్చారు? ఏ లీలతో పోల్చారు? స్కందం కాదు, లీల. రాసలీలతో పోల్చారు. ఓకే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భాగవతం కి